وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك له الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على من لا عبادنا اصطفى. اما بعد، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی ابتدا میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ساری کائنات کے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری مسجد بنائی، فکر نہ کرو میں ان کے لیے جنت میں مکان بنا دوں گا. اے اللہ وہ کیسا مکان ہوگا، اے اللہ وہ کیسا مکان ہوگا. اللہ فرماتا ہے تو نے تیری کیپیسٹی کے مطابق تو نے مسجد بنائی ہے، میں میری کیپیسٹی کے مطابق میں تیرا مکان بناؤں گا. اور مسلمانوں اللہ فرماتا ہے جو میں مکان بناؤں گا نا، مکان جنت میں، مکان جنت میں، محل جنت میں، بنگلہ بناؤں گا تیرے لیے. وہ جنت کا مکان، جنت کا بنگلہ، اس کے 60,000 تو دروازے ہوں گے. کتنے ہزار؟ 60,000 دروازے ہوں گے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ڈھونڈو کے درباروں، ہر آدمی اپنا مکان بناتا ہے، ہر مذہب والا اپنا مکان بناتا ہے، لیکن سنو ایک ڈھونڈو کے درباروں نے تو اپنے مکان کو ہٹا کر اللہ کا مکان بنایا، وہ رسالوں سے ممتاز بنایا ہے. سب سے انوکھا، سب سے ممتاز. جب میں اندر انٹر ہوا ہے تو مجھے ایسا لگا ہاں یہ ٹونڈاؤ کی مسجد نہیں ہے، یہ تو جنت کا مکان نظر آتا ہے. یہ جنت کا مکان ہے، جنت کا مکان. جب تم نے کیپیسٹی کے مطابق اتنا خوبصورت اللہ کی مسجد بنائی ہے، اب بتاؤ اللہ تمہارے لیے کیسا مکان بنا ہے. ایسا بہترین مکان ہوا. او درباروں تم نے تو مٹی کی اینٹ کا بنایا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے میں مٹی کی اینٹ کا نہیں، میں تو سونے کی اینٹ کا مکان بناؤں گا. اور تم نے تو ریتی اور سیمنٹ کا گاڑا بنایا تھا، اللہ فرماتا ہے میں تو چاندی کا گاڑا بناؤں گا. ایسا مکان جس کے کتنے دروازے؟ کتنے دروازے؟ 60,000 دروازے. اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دروازے کے کنارے سے گھوڑا لے کر 300 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ دروازے کا کنارہ نہیں آئے گا. ایسا مکان کا اللہ نے وعدہ کیا. مرنے کے بعد پوچھے جائے اللہ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے وہ دربار کیا لایا، تو دربار کہے گا کچھ نہیں لایا، تیری مسجد کو بنا کر آیا ہوں. جس نے مسجد بنائی ہے، مسجد میں مکان تو دوں گا جس کی اینٹیں کائی کی ہوئی. اور مسالہ مسالہ ہوگا. اور سنو اللہ فرماتا جس نے میں مسجد بنائی ہے، مسجد بنائی ہے، ہاں میں جنت میں تمہارے لیے وہ مکان بناؤں گا اور 25,000 حوروں کا مالک بنا دوں گا. اللہ ساری بڑی نعمتوں سے مالک مال کرے گا. اور جن لوگوں نے محنت کری ہے اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے اللہ یہ کورونا وائرس جو نکلا ہے اللہ ساروں کی حفاظت فرمائے، ساروں کی حفاظت فرمائے. اور یہ صحابہ کرام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ساروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ ابھی آپ حضرات پیر طریقت حضرت سید سامری والے بابو صاحب قبلہ
وہ استعمال کر رہی تھی اور باہم بھی تعالیٰ ہمارے بیچ سجادہ رسیم حضور سرکار سید ناصر علی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت سید چشتی میاں صابری مدد نورانی ہمارے بیچ تشریف فرمائیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری افتتاح کے موقع پر ادھاٹن کے موقع پر حضرت تشریف لائے۔ پورے گاؤں اور کمیٹی کی طرف سے میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شہرت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ استاد العلماء عالم باکمال اور مداح رسول کی اور بلبل باقی مدینہ میں میری مراد حضرت علامہ مولانا صادق حسن صابری اشرفی مدد نورانی بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے گاؤں کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر تشریف لائے۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ ہمارے سامنے والے باتوں پر بھی اپنے گھر کے ہو گئے ہیں تو ماشاء اللہ ان کا بھی شکر ادا نہ بھی کرے تو پھر ان شاء اللہ چلے، مگر پھر بھی سب کا ادا کیا ہے تو ہم آپ کا بھی ادا کرتے ہیں کہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت آپ سے ایسے ہی دیتا رہے۔ تو لیجیے 2-3 شعر کے لیے، کیونکہ ہم گجراتی ہیں تو گجراتی نام بھی ہمیں ماشاء اللہ مولانا صادق صاحب سے اکثر اس پر سنی، تو تشریف لائیں مائی پر 2-3 سے حصول برکت کی نیت سے حضرت ہمارے کاموں کی سماعت کے حوالے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں گاؤں کے تمام چھوٹے بڑے بزرگ مسلمان بھائیوں کو کہ آپ نے نہایت عظیم کام سر انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور اس عالیشان مسجد کے تعمیری کام میں جس نے بھی جس طرح بھی حصہ لیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ حصے کو قبول فرما کر اپنی رحمت خاص میں حصہ نصیب فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے دو دفعات پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے ہمارے پاس کے شعر زبان میں، لیکن مل کے پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے، اور یہ صرف نعت ہی نہیں بلکہ بارگاہ رسالت میں عرض و معروضات ہیں۔ آج بہت اچھا دن ہے، سادات اکرام علماء اکرام ہے، مسجد کا افتتاح، یہ کہ آج کس کی قسمت کھلتی ہے اور کس کو مدینے کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ بس اسی نیت سے میں بھی پڑھا ہوں، اور آپ اسی نیت پر عمر خدا کو لوگ لگا کر آنکھوں میں بسا کر دل میں تصور کر کے، جیسے کہ ہم سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں، مل کے انشاءاللہ۔ آقا مدینہ ورا آقا مدینہ ورا آقا مدینہ ورا آپ بتاؤ کیا رے بولا شو آقا کیا رے بولا شو آقا مدینہ ورا کیا رے بولا شو کیا رے بولا شو آقا کیا رے بولا شو طیبانی آدما مدینانی آدما دل رو تڑپے چھے کیا رے دیکھا شو آقا کیا رے دیکھا شو، مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیلو لیلو گنبد نے سونیری جاری یا رسول اللہ، لیلو
لولی لوگنبد نے سونیری جاری ممبر نے دوار وچ جنت نی کیاری جنت نی کیاری آوی جویا ایوو یا نبی آوی جویا ایوو کیا رے سنبھراو شو نے کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو مل کے کہہ دیجئے آقا مدینہ ور کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو منے کیا رے بولاو شو مدینہ مرحمت نو میگھ جیوار سے دھوا گناہوں نے مجھ پاپی تر سے مجھ پاپی تر سے مدینہ مرحمت نو میگھ جیوار سے دھوا گناہوں نے مجھ پاپی تر سے مجھ پاپی تر سے صاف نے ستھرو منے یا نبی صاف نے ستھرو منے کیا رے بناو شو نے کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو آقا مدینہ ورا کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو منے اور بہت ہی پیارا شعر آپ گجراتی بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتا ہوں میں یہ شعر آپ کتنا سمجھ پاتے ہیں مارا جیوان ماں اجوارا آپو یا رسول اللہ مارا جیوان ماں اجوارا آپو اپنا پریمنی جوت جلاؤ جوت جلاؤ رات پربھات ماری یا نبی رات پربھات ماری کیا رے بناو شو نے کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو آقا مدینہ ورا کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو بس آخری شعر شاعر نے مدینے سے جو لوگ لوٹ کر آئے ہیں ان سے مدینے کی حالت سننے کے بعد یہ شعر کہا پاون تھا ناراؤ تھی جانے مڑیوں ہوں یا رسول اللہ پاون تھا ناراؤ تھی جانے مڑیوں ہوں سانبھرنے واتو چانی من مارڑیوں من مارڑیوں مہمان تیانو منے یا نبی مہمان تیانو منے کیا رے بناو شو نے کیا رے بولاو شو آقا کیا رے بولاو شو طیبانی یاد ماں دل رو تڑپے چھے کیا رے دیکھا دشو آقا کیا رے دیکھا دشو آقا مدینہ ورا کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو من کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو کیا رے بولاو شو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نے نبی کی نعت کو اپنی بھاشا میں سماعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کا سنانا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کبھی نہ کبھی نعت پاک کی برکت سے رسول اللہ ہم سب کے لیے اشارہ فرما دے اور کبھی ہم سب کا سجدہ حرم
मक्का में भी हो जाए और कभी हरम मदीना में भी हो जाए। इन दुआओं के साथ माशाअल्लाह मौलाना सादिक हसन साबरी साहब मददुल्लाह नूरानी ये बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज भी अता फरमाया है। और ख़ास करके ये हमारे जितने भी बच्चे तालीम हासिल करते हैं, आलिम बनते हैं, ये इन्हीं के उस्ताद हैं। તમારા ગામમાં પીટુ બાપુ આલિમ બની કે મૌલવી બની જે બી બની આયા તો તમારા ગામ માટે આ ખિદમત કરી દીધી, બરાબર છે? તો આવા મારા જેવા કેટલા લોકો તૈયાર કરશે અને કેટલા મસ્જિદો તૈયાર થવાની, કેટલા દારૂ ઉલમો તૈયાર થવા, એટલે કે આ લોકો એવા છે, આ લોકોની મહેનત એવી છે। તો આ લોકો જ્યારે પણ તમને મળે તો વધારે તો 5-25 રૂપિયાનો મુસાફો કરવાની આદત રાખવાની, કેમ કે આ લોકો જેટલા સુખી થશે એટલું છોકરાઓને પઢાવવાની અંદર ધ્યાન આપતા રહેશે અને આપણા સમક્ષ મોટા મોટા સારા આલિમો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણા સમાજમાં પણ પેદા થશે અને દીને ઇસ્લામની અંદર પણ આલિમો પેદા થતા રહેશે। એટલે કે આ આદત પણ ઇન્શાઅલ્લાહ બનાવીને રાખો। જ્યારે પણ કોઈ આલિમ આવે એમની ઇજ્જત કરો, અદબ કરો, એહતરામ કરો અને બની શકે તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની નોકરી પણ આવવાનો ટ્રાય રાખવાનો અને વિશ્વાસ રાખો આ વાત પર। અલ્લાહના ઘરમાં રસૂલુલ્લાહના મુસલ્લા પર રસૂલુલ્લાહના મિંબર પર હું બોલી રહ્યો છું કે જે લોકો આલિમોની અને પીરોની અને સાદાતોની કદર કરે છે અલ્લાહ તાલા મહેશરના મેદાનમાં તેની પણ કદર ફરમાવે છે। ખાસ કરીને જ્યારે સાદાતોની પીરોની અને ઉલમાઓની આલિમોની વાત આવે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણને પૂરી નોકરી આપતા રહેજો, અલ્લાહ તાલા તમને બહુ આપશે। તો માશાઅલ્લાહ નબીની નાત પછી હવે ઇખ્તિસારન મુખ્તસારન કે મેં ગઈ જુમાની અંદર 2 થી 2:15 મેં તમને ટાઈમ આપેલો છે, હું ભૂલી નહીં ગયો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મને યાદ છે। અને टाइम बाबत तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज दिन સુધી કોઈ શિકાયત રહી નહીં કે બિંદુ બાબુએ વધારે ટાઈમ લઈ લીધો। તો માશાઅલ્લાહ આપણા બહારથી આવેલા પીરો તથા ઉલમાઓ તથા ગામના સાદાતોની અને સાથે સાથે મસ્જિદની અંદર જે લોકો ખિદમત અંજામ આપી રહ્યા છે એ લોકોની અને ખાસ કરીને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી टुंडावनी धरती पर अने दोस्तों आ गरीब नवाजनु हिंदुस्तान छे, आ गरीब नवाजनु भारत छे। आ भारतनी धरती पर एक ज देख चालती थी जेने गरीब नवाजनी देख कहेवाय, वर्षोथी चाली छे, आजे पण चाली रही छे अने इंशाअल्लाह सुबह कयामत सुधी चालती रहेशे। तो एक की निष्पत्ति टुंडावनी धरती पर पण एक डेगનું આયોજન થયું। ગરીબ નવાજની ડેગ ગરીબોનું પેટ ભરતી રહી અને ટુંડાવની ધરતી પર સરકાર મુર્તુજાની દાદા કાદરી રહેમતુલ્લાહ તાલા અલૈના ફૈઝ અને એમની દુઆઓથી એક લહેર એવી શરૂ થઈ ગઈ કે ટુંડાવની ધરતી પર આલીશાન મસ્જિદ નજર આવવા અને બહુદેવી તાલા હું ટુંડાવના દરેક વ્યક્તિનો આભારી પણ છું, ચાહે તે નાનો હોય મોટો હોય જે પણ હોય દરેક વ્યક્તિનો આભારી છું કે ટુંડાવની શાહી જુમ્મા મસ્જિદ નું બાંધકામ ચાલતું રહ્યું। લોકોએ પોતાની તિજોરીઓ ખુલ્લી મૂકી દીધી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ હું જેની પાસે પણ ગયો અને જોઈને એની પાસે બેઠો અને મેં છે કીધું કે તમારે આટલા રૂપિયા આપવાના છે
ટુંડાઓની અંદર અલ્લાહ તાલા એવા મરદો એવા જાતિવાળા પેદા કર્યા કે મેં કોકને 50,000 નું કીધું તે એના ઘેરથી ક્યારે ખાલી નહીં આવે. એવું કહેતા હતા લોકો કે બાપુ 2 દાડાનો ટાઈમ આલો, બાપુ 5 દાડાનો ટાઈમ આલો. ટાઈમ માંગતા હતા પણ કોઈ મને. અને એનાથી મોટી વાત એ કે આ ગામના લોકોએ મારી પર અને ટુંડાઓના દરેક ટ્રસ્ટીઓ પર તમે ભરોસો રાખ્યો અને આ દિન સુધી કોઈ એવું નહીં કીધું કે હિસાબ કઈ છે કઈ કીધું કઈ ગયા. કઈ પણ મારી કે મારા મસ્જિદની કમિટીથી કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય ઉદાર દિલે મોટા દિલે માફ કરશો. અને જે રીતથી મસ્જિદની અંદર તમે સપોર્ટ કર્યો છે, સાથ આપ્યો છે, એ જ જજ્બા અને એ જ મોહબ્બતની સાથે બીજું કોઈ પણ કામ લઈને અમે ચાલીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ જે મસ્જિદ માટે છાતી કાઢીને તમે ઉભા રહ્યા છો એવી જ રીતે તમે છાતી કાઢીને બીજા કામ કરવા માટે પણ તમે લોકો તૈયાર રહેજો. અને ઇન્શાઅલ્લાહ તમારું આવેલું કઈ બેકાર નહીં જાય. જેમ કે હું સમજી રહ્યો છું, હું જાણી રહ્યો છું કે તમે પોતાના ઓલાદને ના ખવડાવી નહીં, તમારે જે કંઈ પણ કર્યું તમે મસ્જિદની અંદર આપ્યું છે. અને આ મારો વિશ્વાસ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી આ સખાવત બેકાર નહીં જાય. મારા દોસ્ત ને મારા ગરીબ ગવાજને દાતા ભગવાનની દુઆ છે ઇન્શાઅલ્લાહ. આજે આ ઉદ્ઘાટન છે, આજના દિવસ પછી ઇન્શાઅલ્લાહ દરેક ઘરની અંદર અલ્લાહ રહેમતો ઉતારશે અને બરકતો નાઝિલ ફરમાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. એ જ દિલના હકે તમે મારો સપોર્ટ કરતા રહેજો. અલ્લાહ તાલા તમને એનો ખૂબ બદલો આપે. તો એક એવી ડેટ ચાલી કે જે ડેટની બરકતથી અલ્લાહ તાલાએ આપણું 12 વર્ષનું સપનું આજે પૂરું કરી દીધું. અલ્લાહ તાલા તમારી ખિદમતને તમારી સખાવતને કબૂલ ફરમાવે. તો એ એક લઈને જે ચાલતા હતા મારી જોડે એ છોકરાઓનું એક અઝીમ ગુલપોશીનો પ્રોગ્રામ પણ રાખેલ છે. અને માશાઅલ્લાહ મારા જે દોસ્ત રણા ઇબ્રાહીમભાઈ રાયસી તેમના તરફથી એક એલાન આ પણ છે કે અમે 13 છોકરાઓ છે આ ગાડીમાં. તો આ 13 છોકરાઓને ઇબ્રાહીમભાઈ પોતાની તરફથી 1200 રૂપિયા ઇનામના તોય આપી રહ્યા છે. સુબહાનલ્લાહ. અલ્લાહ તાલા એમની જज्बाને એમની મોહબ્બતને અલ્લાહ તાલા કબૂલ ફરમાવે અને એનો બદલો દુનિયા અને આખિરતમાં નસીબ ફરમાવે. તો ગુલપુસીનો એક અઝીમ પ્રોગ્રામ છે.
सब भी आगे हैं। 2 मिनट आओ। સલામવાલેકુમ. ઉમરાવના તમામ જરાસિયા સમાજને ખૂબ ખૂબ મુબારક આપું છું. અલ્લાહના લાખ લાખ શુકર છે કે આજે આપણે આલીશાન મસ્જિદમાં નમાઝ પડવા અલ્લાહ તાલા આપણને નવાજ્યા. અલ્લાહના લાખ લાખ શુકર. તમામ આપણી કોમ સમાજના તમામ ગરાજા વડીલો મિત્રોને એક કમિટીના મેમ્બર તરીકે તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજ દિન સુધી અમારી પાસેથી 1 રૂપિયાનો પણ હિસાબ માંગ્યો નથી. આજ દિન સુધી અમારા વહીવટમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કર્યો નહીં. પહેલાં હું મારા સાથી મિત્રો તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અલ્લાહ તાલાએ આપણે બધાને નવાજ્યા છે ત્યારે અલ્લાહ પાકની દરબારને દુઆ માંગીએ આપણા સમાજનું, આપણા દેશનું, આપણા રાજ્યનું, આપણા ગામનું ખૂબ ખૂબ સારું થાય, બીમારીઓ દૂર થાય અને જે લોકો આજની તારીખમાં જે દવાખાનાઓ છે, આપણા ઝાંકીરબામાં પણ દવાખાનાઓ છે, બીજા દવાખાનાઓ છે, એમના માટે આ બધા ખૂબ દુઆ માંગીએ. બીજું છેલ્લું એ કહું કે તમે લોકોએ જે અમારા પર, મારા પર, બાબા પર અને મારા સાથી મિત્રો પર જે વિશ્વાસ રાખ્યો, અમારાથી બનતી કોશિશ કરી અને અમે આ મસ્જિદનું કામ પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અમારાથી કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો પહેલાં અલ્લાહની વાત અમે માફી માંગીએ છીએ અને આખા સમાજથી અમે માફી માંગ્યા છીએ. અમારી ભૂલ પૂછવા કરજો. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. આપ સૌ જાણો છો કે ये तरीका काम कर रही है हजरत जलील हाजी मेरी बाबा साहब એમની તબિયત ખૂબ અધિક છે. એમની તબિયત બહુ નાસાદ છે. તે છતાં પણ સમાધાન એમને ફોન પર વાત કરી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તબિયત સુધારા પર છે અને એમને એ વાતનું દુઃખ પણ છે ને નસીહત યંત્રની બધી વાત છે. તો આજે તે હોસ્પિટલમાં છે. તેમને સાથે સાથે એવું કીધું છે કે ગામના બધા લોકોને મારા સલામ. હું હાજર નથી, ઇન્શાઅલ્લાહ મારી દુઆઓ મારા ગામની સાથે છે. ખાસ કરીને હજરત જલીલ હતી બાવાની તબિયતમાં વહેલા ગઈ અલ્લાહ તાલા શિફાએ ખાધું, શિફાએ આપ્યા અને શીખવાડ્યું. એની સાથે સાથે મારા નાના કાળુભાઈના વાલી પણ હોસ્પિટલમાં છે, સુધીભાઈ ફકીર પણ હોસ્પિટલમાં છે. પછી આપણા મોહમ્મદભાઈ ચંડેકર તેમના વાલી પણ હોસ્પિટલમાં છે.
એવી હોસ્પિટલ કે ગર્ભની તત્વો ઓળખાઈ છે જે લોકો તકલીફમાં છે, હકીકતમાં છે. ત્યારે તારાની વાર્તામાં તન્નાના ઘરના ઉદ્ઘાટનમાં ભગવાન છે કે રખવાડા જે લોકો બીમાર થયા, બીમારીમાં સપડાય ને અલ્લાહ તાલા એમની વહેલાથી પહેલી પછી શિફાએ આજીલા નસીબ ફરમાવે, શિફાએ કામિલા નસીબ ફરમાવે. અને ખાસ કરીને ટુંડાવના મુસ્લિમ, ટુંડાવના મુસલમાનોને અલ્લાહ તાલા રાતની પૂરી તરક્કી, કામયાબી અને કામયાબી નસીબ ફરમાવે. હવે હું તમારી સમક્ષ યાદગારે નાસિરે પાક મારી મુરાદ હજરત સૈયદ ચિશ્તી મિયાં બાબા સાહેબ આપણા માટે સમય મળીને તશરીફ આવ્યા છે. તો એમની બારગાહમાં નમ્ર અપીલ કરીશ, ગુજારિશ કરીશ, અરજ કરીશ કે તે પોતાના કર્મોને હરકત આપે અને માઇક પર આવે અને પોતાના મુરીદોને, પોતાના ચાહવાવાળોને, પોતાના માનવાવાળાઓને કંઈક નસીહત આપી એમના દિલને પાક બનાવે. તશરીફ લાવે હજરત સૈયદ ચિશ્તી મિયાં બાબા સાહેબ. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौसो ख्वाजा का दामन, इनाने तरीकत का दामन, नाराए तकबीर. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ونعمل ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بالله لخدمت نبي صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وزيران النبي الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سبھی نے اس پروگرام کو دیکھا بھالا، مقصد بھی جانتے ہیں، مراد بھی جانتے ہیں. سیدھی سادھی આપણી ગુજરાતી ભાષામાં જેનું ઉદ્ઘાટન કહીએ એ અલ્લાહના ઘરનું આજે આપણે ઉદ્ઘાટન કર્યું. અલ્લાહ खैर में यदि बारगाह में कबूल फरमावे, मकबूल फरमावे. एनो जे भी अज्र है अल्लाह तबारक व तआला तीनों दुनिया पर અને આખિરતમાં પણ અલ્લાહ हम सब ने અમને બધાને એનો બહેતર જીવન ફરમાવે. તકલીફનો પણ ટાઈમ છે નહીં, મેં જમાનો ટાઈમ થઈ ગયું છે છતાં એ પ્રોગ્રામ આપણે જોયું એ મુતાબિક બે અશાર, એક અલ્લાહના ઘરના માટે અને બીજી કે જે છોકરાઓનું બહુમાન થયું, એમની કોઈ ખુશી થઈ એના માટે એક અશાર થયું. બે અશારથી તમે મારી બધી ડિટેલ ઇન્શાલ્લાહ સમજી શકો. પહેલું કે જેને અલ્લાહના ઘરમાં હકીકત પર ઇમદાદ આપી છે એના માટે એને તરીકતના બુઝુર્ગો ફરમાવે છે કે जिनका अमल है बेगरज, जिनका अमल है बेगरज उसकी सजा कुछ और है. भूगो खयाम से गुजर वादा वदा से गुजर. तो अल्लाह आ खुलूस અને જે બી અલ્લાહના દરમિયાન જે મદદ કરી છે
अल्लाह ये हमारी मदद में अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए અને એનું બહેતર અને સારો બદલો અલ્લાહ અમને દુનિયામાં પણ આપે અને આખિરતમાં અને જેની કોઈ ખુશી થઈ બહુ ખુશીની વાત છે અને એ લોકો લાયક જ છે અને એ લાયક ત્યારે બન્યા બીજાઓ માટે આ શીખ છે અલ્લાહ જ્યારે પણ અમને પણ આવો મોકો મળે અલ્લાહની ઘરમાં અમે પણ એવી જાન માલ અમારી એની રાહમાં આપવા માટે હંમેશા અમે તૈયાર રહીએ शायद वो सारू कीधुं छे कि सर बुलंदी तो मिल ही जाएगी मगर सर बुलंदी मिल ही जाएगी मगर पहले सर कटाने का हौसला करे तो तो छोकराओ पहले दिल थी જે ખિદમત કરી છે આજે એમનો બદલો અલ્લાહના ઘરમાં એમની કોઈ ખુશીથી એમને નમાઝમાં આવ્યા અલ્લાહ તમામ પોતાના અમને બધાને પણ આવા સત્કાર્યો કરવાની અલ્લાહ તૌફીક અતા ફરમાવે વાહ દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહ माशाअल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही बारकाह रिसालत वाले के साथ जुड़ के डूबते पार पड़ ले सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और गुरु खुशी के हम नामों का ही है और तो कही दे तो माशाअल्लाह अल्लाह की धरती पर एक अजीम शान अल मुर्तजा शाही जुम्मा मस्जिद नाम की एक अजीम मस्जिद वृंदावना मुस्लिमोए वृंदावना પોતાના પગની ઉપર બીજે કંઈ પણ ચંદો ઉઘરાયા વગર માશાઅલ્લાહ મસ્જિદનું તામીરી કામ કર્યું અલ્લાહ તારા આ તામીરી કામને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ તો ફરમાવે અને સાથે સાથે એનો બદલો અલ્લાહ દુનિયામાં પણ અતા ફરમાવે આખિરતમાં પણ અતા ફરમાવે પણ મસ્જિદનું કામ પૂરું થયું છે મસ્જિદ નહીં એવું ના માનતા કે મસ્જિદ થઈ ગઈ એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું હવે મસ્જિદ થઈ ગઈ છે તો તેને આબાદ કરવા વાળા કોઈ બીજા નહીં આવવાના નમાઝ પઢવા માટે કોઈ બીજા નથી આવવાના આટલી મોટી મસ્જિદ બનાવી છે તો આટલા વધારે નમાઝ કરવું પડશે અને યાદ રાખો જ્યાં જ્યાં રસૂલુલ્લાહે આપણને બશારત આપી ખુશખબરી આપી કે તમે મસ્જિદ બનાવશો તો અલ્લાહ તમને જન્નતમાં ઘર આપી દેશે તે જ નબીએ તે જ અલ્લાહના રસૂલે એવી પણ ખબર આપી છે જે જન્નતની ખુશખબરી છે એક જગ્યાએ રસૂલુલ્લાહે નબી અલ્લાહે આપે ખબર આવી છે કે જે કોમની મસ્જિદ વિરાન હોય એ કોમ ક્યારે આબાદ ના થઈ શકે પોતાને આબાદ રહેવું છે પોતાને ગામને આબાદ કરવું છે પોતાના ફળિયાઓને આબાદ કરવા છે પોતાના ઘરોને આબાદ કરવા છે તો પછી તમારે મસ્જિદની અંદર આટલી બધી નીતિ બનાવી છે તેને ભરવા માટે પણ તત્પર રહેવું પડશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આજથી આ નિયત કરો ઇફ્તિતારનો મોકો છે ઉદ્ઘાટનનો ટાઈમ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ હું નમાઝ પઢતો રહીશ બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ અમે બધા નમાઝ पढ़ता रहीशु हमें नमाज में क्यारे એવું નહીં કહીએ કે મારે કોમ છે કોમને અમે એવું કહીશું કે મારે નમાજ પઢવી છે ઇન્શાઅલ્લાહ તો તમે બધા મોહબ્બતની સાથે મસ્જિદ બનાવી છે તો મોહબ્બતની સાથે તમે લોકો મસ્જિદને આબાદ કરવાનું પણ काम करता रहो नमाज पढ़ता रहो अल्लाह ताला આપણા બધાને સારી સમજ નસીબ ફરમાવે અને તેની સાથે સાથે અમારી મસ્જિદ અધૂરી હતી ક્યાં સુધી અમારી મસ્જિદ ક્યાં સુધી અધૂરી હતી જ્યાં સુધી આપણા મા બહેનોના હાથે ખૈરાત ન મળી આ તો મા બહેનોની ખૈરાત એમના જાતની બરકત અલ્લાહે આપણી દીકરીઓમાં ગણીએ કે તમારી ઘરની ઓરતોમાં ગણીએ કે તમારી બહેનોમાં ગણીએ
એ આપની અંદર અલ્લાહે એવી બરકત આપી દીધી કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ગુંડાની શાદી જુમા મસ્જિદ તૈયાર થઈ ગઈ. તો હવે એમને આપણે મસ્જિદ ના દેખાડીએ તો નેહા બોલા તો औरतों માટે મસ્જિદ દેખાડવાનો પ્રોગ્રામ આજે અસરની નમાઝથી લઈને ઈશાની નમાઝ સુધી જે લોકો મા બહેનોની મસ્જિદ જોવી હોય એમને અસરની નમાઝ હતી અને એટલું ખાલી ઘેરથી કહેવું કરજો અડધો થઈ ગયો બાર થોડી વાર રાખવું નમાઝ પૂરી થઈ જાય પછી અંદર એન્ટ્રી કરે મસ્જિદ ખુલી જાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા અલ્લાહ તાલા મા બહેનોની મસ્જિદની દેખાડે અલ્લાહ તાલા કબૂલ ફરમાવે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. અને ખાસ કરીને સોના ગામના તમામ લોકોનો હું આભારી પછી એક વખત હું આભાર માનું કે કુંડાવના દરેક જવાન દરેક માલ અને ઓછી વધારે ઓર્થોથી પણ આ એક આગળ હતી તમન્ના કે આપણે ઉદ્ઘાટન કરી બિલકુલ આપવું પડે એવી આપતો એની તમન્ના જે લોકોએ મારી કદર કરી છે મારી ઇજ્જત કરી છે અલ્લાહ તાલા કાલે જે કયામત અલ્લાહ એ પણ ઇજ્જત નસીબ ફરમાવે કદર નસીબ ફરમાવે અને તમને આ મોકો બન્યા છો એ બદલ હું તમારા બધાનો શુક્રગુજાર છું આભારી છું. અલ્લાહ તાલા તમારી મોહબ્બતોને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાય.